डोडो टीवी। आनंद काम खोजिबाकू गाँरु सहर आसीथिला। बहुत खोजिला परे ताकू सहर रे एक बड़ कंपनी रे चाकरी मिलीगला। एबे आनंद पाखरे चाकरी तो थिला, किंतु रहिबा पाई भल घर नथिला। काहेकि ना आनंद पिला बेलू गाँ रे ही रहिथिला, सेथिपाई ताकू सहरर गहली जमारू भल लागुनथिला। बेसी राति पर्यंत गाड़ी गुड़िकर शब्द आउ प्रदूषण भर्ती सहरर पवन रे ताकू अणनिश्वासी लागुथिला। सेदिन आनंद ता केबिन रे बसी बहुत राति पर्यंत काम करुथिला। सेतेबेले जणे लोक केबिन भीतर को आसिला आउ सामने रे थिबा चेयर उपरे बसीगला। किए भाई तुमे एठी भीतर को केमिति आसीगल? सर मो ना रवि, मु एई ऑफिस रे काम करे। मोर राति शिफ्ट थाए, सेते आपण मते देखि नाहंती। ठीक अछि, किंतु तमे मो पाखु काहे आसीछ? मु जानिछि कि आपण एक शांत परिवेश रे घर खोजुछंती। देखंतु आपण जेउ भली शांत परिवेश चाहुछंती ताहा एई शहर रे मिलिबा संभव नुहे। किंतु आम ऑफिस ठारू 10 किलोमीटर दूर रे एक छोट बस्ती अछि। आपण जदि चाहिबे मु आपनकु सेठी गोटे भल घर बहुत कम दाम रे ठीक करि परिबी। ठीक अछि, कोन काली संध्या बेले तमे मते सेटाकू घर देखैबाकू नै जिवो? ना 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 सर, मु संध्या बेले सेठाकू जाई परिबिनी। काहे कि भाई संध्या बेले किछि तुमरा काम अछि? सर किछि लोक कहंती कि संध्या हेबा परे सही जागा रे किछि अद्भुत घटना घटे। किछि लोक सेठी एक अजଣା शक्ति को देखिछंती। एहा सुनी आनंद हसिला। अरे कौन रवि, मु गाँरु आसीछि तेबे भी एही अंधविश्वास को मानेनी। आउ तमे एते बड़ सहर रे रही भी ए सब फालतू कथा रे विश्वास करूछ? देखो सांग, जदि तुमको किछि पैसा दरकार ताहाले कुह ना। पैसा कथा सुनी ही रवि मुहरे एक लोभिला हस आसी जाए। ठीक अछि सर, जदि आपण एते कहउछंती तेबे काली संध्या रे आपण को सेटा को नै जिबी। पुणी ता परदिन संध्यारे आनंद रवि को निज बाइक रे बसेई सेही बस्ती आड़क चली जाए। अरे रवि, असल रे आउ केते दूर अछि सांग तुमर से बस्ती? देखो आमे शहर ठारू बहुत दूर को पळी आसिलेनी। सर बस हम पहुंची गले। देखंतु आपण को घन जंगल मध्य रे सेही आलोक देखा जाउची ना? बस सेठी ही से बस्ती। रवि आउ आनंद बस्ती पाखरे पहुँचिले। सेठारे किछि घरे लंठन रो आलुओ देखा जाउथाय। अरे भाई, ये तो लंठन आलुओ भली लागुची। कोन ए बस्ती रे बिजुली आलुओ नाही? सर एठी बिजुली आलुओ भी अछि आउ ता सह आपण चाहुतिबा सब सुविधा भी अछि। ताहाले एही लोक माने लंठन आलुओ रे काहे कि रहउछंती? सर एक कथा तो आज जाए मु भी बुझी पारुनी, किंतु आपण एठी रहिबे तो आपण को सब जणा पड़ी जिवो। चलंतु मु आपण को से घर देखाउची जहा कथा मु कहउतिली। रवि आनंद को बाहर गोटिए घर देखाई कहिला, देखंतु सर, ए हेउची से घर बहुत सुंदर ना? से घर बहुत ही बड़ थिला। बाकी सब घर ठारू सफा सुतुरा ओ अलगा थिला, किंतु गोटिए अद्भुत कथा थिला, केवल सेई घरे आलुओ जळुथिला। अरे रवि, ए घर तो सतरे बहुत सुंदर अछि, मते बहुत पसंद आसिला, किंतु तार भड़ा तेबे बहुत अधिक होइतिबो। सर आपण पैसा कथा चिंता करंतुनी, ए घरर मालिकंक सह मु कथा होई जिबी। एहा सुनी आनंद बहुत खुशी होई गला। चलो आमे ए घर को भीतरु भी देखि नबा। अरे ना सर, मु भीतर को जिबिनी। गोटे काम करंतु, आपण ही देखि आसंतु। कौन रवि, तमे तो बहुत डरुआ सांग। आनंद भीतर को गला। भितरे ता आवश्यक अनुसार सबु जिनस थिला, किंतु जेमिति से बाहर को आसिला। अरे रवि, घर तो रवि सेठारे नथिला। आनंद रवि को आख पाखरे खोजिला, किंतु रवि केउठी देखा जाउ नथिला। से जेमिति बुलिला, पछपटु केही जणे ता हाथ धरि पकाइला। आनंद डरी जाई पछकु देखिला तो गोटे छोट पिलाटे थिला।
अरे पुओ तू तो मते डरे ही देइथिलु। अच्छा कह तू नील सार्ट पिंधिथिबा गोटे लोक को देखिचु? आपण ता चिंता करंतुनी, एबे से आसीबनी। आनंद पिलाटी कथा शुणी व्यस्त होई पड़िला। काहेकि पुओ? पिलाटी आनंदर कथारे कौनसी उत्तर देला नाही। आउ हठात जह्न आड़कू देखी कहिला, बास आ गोटे दिन अछि। कौन कौन कहलु तू? सेतेबेले सामना पट घरु जणे स्त्री लोक दौड़ी पिलाटी पाखକୁ आसिला आउ ता हाथ धरी ताकू भिड़ी निज साथी रे नेबाकू बाहरिला। से स्त्री लोक बहुत डरी जाइतिला। पिलाटी जीवा पूर्वरु आनंद को पुणी कहिला, बास गोटे दिन अछि आपण पाखरे, शीघ्र जाओ। आनंद बुझी पारु नथिला कि प्रकृत रे से पिलाटी कौन कहिबाकू चाहुछि। जना नाही एई लोक माने एमिति व्यवहार काहे करूचंती। किंतु जहा भी हो एई जागा आउ एई घर बहुत बढ़िया। मु कालिठू एइठी रहिबा आरंभ करदेबी। एहा कही आनंद निज बाइक नहीं सहर को फेरी आसिला। परदिन से निज ऑफिस रो कलीग अशोक ठारू रवि विषय रे पचारिला तो अशोक ताकू कहिला, अरे आनंद तुमे को रवि कथा कहूच? आम ऑफिस रे तो केही रवि नाम थिबा लोक काम करू नाहंती। एहा सुनी आनंद आबा काबा होई गला। किंतु अशोक मु सत कहूची, काली रवि मो सहित देखा होइतिला आउ से मोते बस्ती को भी नहीं जाइतिला घर देखाइबा पई। देख सांग, तुमे निश्चय कोनोसी स्वप्न देखिथिबो, काहेकि ना एठी अनेक दूर पर्यंत कोनोसी गां बस्ती नाही। आनंद चिंतारे पड़ी गला। प्रकृत रे से स्वप्न थिला ना सत्य? ना ता कोनोसी स्वप्न होई परिबनी। से बस्ती सतरे अछि, मते खबर नेबाकू हेबो। राति हेला क्षणी आनंद से बस्ती आड़को बाहरी पड़िला। से राति अमावास्यार राति थिला। कला अंधार राति रे आनंद सुनसान रास्ता उपरे बाइक चलाउथिला। ता साथी रे एते अद्भुत घटना होइथिला, तेबे भी ता पाखरे भयर कौनसी चिन्ह नथिला। तेतेबेले से बस्ती रे ताकू लंठन आलुआ देखागला। ता मुहरे एक हल्का हस देखागला। से सीधा से घर आड़कू गला आउ सामना को जाई गाड़ी अटकाई देला। सेतेबेले आनंदर नजर ऊपर झरका उपरे पड़िला। झरका पाखरे केही जणे ठिया होइथिला, किंतु ठीक रे देखा जाउ नथिला। केवल तार नील शार्ट ही देखा जाउथिला। आनंद को लागिला कि से रवि होइथिबो, सेतिपई से भीतर को जीवाको लागिला। किंतु सेतेबेले से छोट पिलाटी पुणी आनंदर हाथ धरी पकाइला आउ कहिला, अंकल आपण को एठे को आसीबार नथिला, फेरी जांतु। पिलाटी पूरा कथा कहिबा पूर्वरु तार माँ ताको फेराई नहीं गला। आनंद घर भीतर को चलीगला। भितरे मिंची मिंची आलुओ थिला। चारिआडे जिनिस खेळेई होइथिला आउ गोटे तीव्र गंध आसुथिला, जेमिति सड़ी जाइथिबा मांसर गंध। अरे सांग, एई घरर एई अवस्था केमिति हैला? आनंद ऊपर घर को गला। घरे अंधकार थिला। सेई अंधार रे किछि भलरे देखा जाउ नथिला। आनंद ता फोन बाहर कला। से फ्लैश ऑन करबा को जाउथिला कि से देखिला अंधार रे दुईटी आखि कोनोसी आलुओ परी चमकुछि। आनंद डरी गला। से शीघ्र फ्लैश ऑन कला। आलुओ आसिलारु आखि गुड़िक अदृश्य होइगला। घरे केही नथिले। चारिआडे जिनिस खेळेई होई पड़िथिला। चारिआडे बुढ़ियाणी जाल दिसुथिला। लागुथिला घरटी अनेक दिनरु बंद पड़िथिला। आनंद फेरी जिबाको भाबिला। से जेमिति फ्लैश बंद कला, आखि गुड़िक पुणी दिसिला। से आनंदर आहुरी पाखको आसी जाइथिला। आनंद डरी पुणी फ्लैश ऑन कला। आखि पुणी अदृश्य होइगला। एबे आनंद शेष थर फ्लैश बंद कला। एथर आखि गुड़िक आनंदर पूरा पाखरे थिले। काहार निश्वासर शब्द परिष्कार शुणा जाउथिला। सेतेबेले सेई भयंकर आखि गुड़िक मिटी मिटी कला। जहा देखी आनंदर मुंड घुरेई देला। से डरी जाई तळ आड़कू दौड़िला। जेमिति दुआर पाखरे पहुँचिला, दुआर आपे आपे बंद होइगला। आनंद डरी कबाट बाड़ेइला। बंचाओ, के केही अछ? साहाଯ୍य करो।
କେହି ଦୁଆର ଖୋଲ। ଭୟ କାରଣରୁ ତାର ଶରୀର ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପଛରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ସାର୍, ଏ ଘର କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ସାର୍, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ସବୁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ଭଳି। ଆନନ୍ଦ ପଛକୁ ବୁଲିଲା। ସେ ରବି ଥିଲା। ତା ବେକରେ ଭୁଜାଲି ଭୂଷା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଶରୀର ରକ୍ତରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହୋଇଥିଲା। ରବି, ତମେ ମୋ ସହ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଘର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ନା? ଆପଣ ଏଇ ଘରର ମାଲିକ ସହ ଦେଖା ହେବେନି? ଏହା କହି ରବି ଉପରକୁ ଇସାରା କଲା। ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଉପରକୁ ଦେଖିଲା, ଉପରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକର ଶବ ଝୁଲୁଥିଲା। ସେ ଶବ ଆନନ୍ଦ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ଆନନ୍ଦର ଚିତ୍କାର ପୁରା ବସ୍ତିରେ ଚହଳ ପକେଇଦେଲା। ପରଦିନ ସଡ଼କ ଉପରେ ଆନନ୍ଦର ଶବ ମିଳିଲା। ତା ଶରୀର ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଡ଼ିମକଚି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟିଏ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସଡ଼କ ଜବଲପୁର ସହରଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗାଁ କି ବସ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସଡ଼କରେ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଡ଼ିମକଚି ହୋଇ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଏହା ସବୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏସବୁ କେଉଁ ଖରାପ ଶକ୍ତି କରୁଛି। କେହି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି କି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବସ୍ତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ମନକୁ ମନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସହରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବେଶୀ କିଛି ଲୋକ ରହୁନଥିଲେ। ସେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ନା ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ନା କ୍ଷେତରେ ଭଲ ଫସଲ ହେଉଥିଲା। ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କାଳୀ ନାମକ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ଏମିତି ତ ତା ନାଁ କଳାବତୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ କାରଣରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ କାଳୀ ନାଁରେ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଗାଁର ଖରାପ ଅବସ୍ଥାର କାରଣ କାଳୀକୁ ହିଁ ଭାବୁଥିଲେ, କାରଣ ଯେବେଠୁ କଳାବତୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେବେଠୁ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କଳାବତୀ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ରାଗୁଥିଲା। ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ମନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକେ ତା କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ। ସବୁଦିନ ପରି କଳାବତୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କହି ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲା ପରେ ବି ସେ ନ ଆସିବାରୁ ତା ଘର ଲୋକେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କେହି ତା ମା ବାପାକୁ କହିଲା କି କଳାବତୀ ବହୁତ ଦିନରୁ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, ବୋଧେ ସେ କିଛି କରିଦେଇନି ତ। ଆଉ କେହି କହିଲା ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର କୂଅ ଅଛି, ବୋଧେ କାଳି ସେଥିରେ ଡେଇଁ। ଏସବୁ ତୁମେ କ'ଣ କଥା କହୁଛ? ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ତୁମେ ଆମକୁ ହିଁ ଡରଉଛ। କଳାବତୀ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କାଳି କାଳି କହି ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲ। ଯଦି ତାକୁ କିଛି ହେଇଗଲା, ତୁମେମାନେ ହିଁ ତାର ଦାୟୀ ହେବ। ଚାଲ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାଳିକୁ ଖୋଜିବା, ମୋ ମାନେ କି କଳାବତୀକୁ ଖୋଜିବା। ସବୁ ଲୋକେ କଳାବତୀକୁ ପୁରା ଗାଁରେ ଆଉ ତା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମନେ ମନେ ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ କି ଭଲ ହେଲା ଯେ ଗାଁରୁ ସେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲେ କି ସେମାନେ ବି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। କଳାବତୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁରା ରାତି ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଖବର କାହାକୁ ବି ମିଳିଲାନି। ଭାଇ, ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କାଳି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ? ଆରେ, ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ କାଳିକୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେଇ କଳାବତୀ ନ ମିଳିବାର ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କଳାବତୀ ହଜିବାର ଦୁଃଖ ତା ମା ବାପାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା।
ଆରେ ଭଲ ହେଲା, ଏବେ ଆମ ଗାଁରୁ କାଳିର କଳା ଛାଇ ଉଠିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବ ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି। ତା ପରଦିନ ହିଁ ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାହୁକାର ଆସିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମିଲ୍ ଖୋଲିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଲ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନେଇ ନେଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଖୁସି ମନରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେପଟେ କଳାବତୀର ମା ବାପା ଝିଅ ନ ମିଳିବାରୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ସାହୁକାର ମିଲ୍ର କାମ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରରେ ମରାମତି କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମରାମତି ସରିଲା ପରେ ମିଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଦିନ ରାତି ମିଲ୍ରେ କପଡ଼ା ତିଆରି କରିବାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସାହୁକାର ମିଲ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ମିଲ୍ରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ମିଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମିଲ୍ରେ ବିଜୁଳି ଚାଲିଗଲା ଆଉ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ବିଜୁଳିକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆଜି ଯାଏଁ ତ କେବେ ଯାଇନି। ଦେଖିଲ କୋଉଠି ତାର ଫାର ଜଳି ଯାଇନି ତ? ଦେଖିଲ। ସେତେବେଳେ କାହାରି ହସିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। କିଛି ତାର ଜଳିନି। ଏଇ ଅନ୍ଧାର ତ ମୁଁ ହିଁ କରିଛି, ତୁମକୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ। ତୁ କିଏ? ତୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଡରଉଛୁ? ତୁ ଆମଠୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ନା ମୁଁ ଭୂତ, ନା ମୁଁ ପିଶାଚ, ମୁଁ ହେଲି ଅଭିଶପ୍ତ ସାପ। ତୁ ବହୁତ କ'ଣ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଚାଲ, ତୋଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ନା ନା ନା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ଆମେ ତୋର କ'ଣ ଖରାପ କରିଛୁ? ତୁମେ ମାନେ ମୋର କ'ଣ ଖରାପ କରିବ? ଖରାପ ତ ମୁଁ କରିବାକୁ ଆସିଛି ତୁମର। ତୁମକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ହେବ। କାଲିଠୁ ତୁମେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ନିଜ ଶରୀରରେ କୋଇଲା ଲଗେଇ ମିଲ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି କେହି ବି ଏଇ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହିବ ତ ଭାବି ନେବ ତାକୁ କୋଇଲାରେ ପକେଇ ଜଳେଇ ଦେବି। ନା ମୁଁ ଭୂତ, ନା ମୁଁ ପିଶାଚ, ମୁଁ ହେଲି ଅଭିଶପ୍ତ ସାପ। ନା ନା, ଆମେ ସେମିତି କରିବୁ ଯେମିତି ତୁ କହିବୁ। ତା ପରଦିନ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଲୋକ ନିଜ ଦେହରେ କୋଇଲା ଲଗଉଥିଲା। ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? କୋଇଲା କାଇଁ ଲଗଉଛ? ଲୋକ ତ ପାଉଡର ଲଗାନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ କୋଇଲା ଲଗଉଛ? ତୁ ଚୁପ୍ ରହ, ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି କରିବାକୁ ଦେ। ଏତିକି କହି ଗାଁ ଲୋକଟି ମିଲ୍ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲା। ତ ତାକୁ ଦେଖି ଗାଁର ଛୁଆ, ବୁଢ଼ା ଆଉ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ କଲୁ, ଏ କଳା ଲଗେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଲୋକ ତ ଖାଲି ମୁହଁ କଳା କରନ୍ତି, ଏ ତ ପୁରା କଳା ହେଇଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକଟି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଚୁପଚାପ ଆଖି ତଳକୁ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଦୁଇଟି ଗାଁର ଶ୍ରମିକ ନିଜ ଶରୀରରେ କୋଇଲା ଲଗେଇ ମିଲ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକେ ହସିଲେ ଆଉ ଥଟ୍ଟା ବି କଲେ। ପରଦିନ ତୃତୀୟ ଶ୍ରମିକଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଲ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲା। 22 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗାଁର ଶ୍ରମିକ ନିଜ ଦେହରେ କୋଇଲା ଲଗେଇ ମିଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସହରରୁ ସାହୁକାର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ ମୋ ପଛରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ମୋ ମିଲ୍ର କପଡ଼ା ଖରାପ କରିବ ନା କ'ଣ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠେଇ ଦେବି। ନା ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ସାହୁକାରର ଭୟରେ ନିଜର ପୁରା କାହାଣୀ ତାକୁ କହିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ସାପ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ତୁମର ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ସାପ କ'ଣ କହେ? ତୁମର ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ସାପ? ନା ମୁଁ ପିଶାଚ, ନା ମୁଁ ଭୂତ, ମୁଁ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ସାପ। ଏଇଆ ଶୁଣି ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଡରି ଡରି ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣା? ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତ ସାପ।
ମୁଁ ହିଁ ସାହୁକାରର ରୂପ ଧରି ତୁମକୁ ସବୁ କାମ ଦେଲି। ଏ ସବୁ ଖେଳ ମୋର ହିଁ ଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ ଅପରାଧ କଲୁ ଯେ ତୁ ଆମକୁ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ? ତୁମେ ନିଜ ଦୋଷ କଥା ପଚାରୁଛ? କୁହ ଏବେ କଳାବତୀ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲା? କଳାବତୀ 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 ମୁଁ ହିଁ କଳାବତୀ, ଯାହାକୁ ତୁମେ କାଳି କଳା କହି କହି ବଞ୍ଚିବା ଅସାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲ। ସେଇ କଳାବତୀ ମୁଁ। ସାପର ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସାପ ତାଙ୍କୁ କହିଲା କି କେମିତି ତାଙ୍କ କଟୁ କଥାରୁ କେମିତି ସେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ନିରାଶ ରହୁଥିଲା। ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ନିରାଶାକୁ ନୀତି ଗାଁରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଥିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ତୁମେ ମତେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଦେଇଛ? ସବୁଦିନ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି ମୁଁ। କାହିଁକି ତୁମେ ମତେ ଏମିତି କଲ? କେବେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିବ? କଣ କେବେ ମୋ ରୂପ ବଦଳିବ? ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଡାକ ନ ଶୁଣିଲ ତ ଏଇ ନାଗ ପରି ତୁମ ବେକରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ମୋ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ଆଶାହୀନ ହେଇ ସବୁଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଦିନେ ସେ ମୋର ଡାକ ଶୁଣି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦଟିଏ ଦେଲେ। କଳାବତୀ, ତୁ ନିରାଶାର କାରଣ ତୋ ରୂପ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ କର୍ମ ହିସାବରେ ଲେଖାଯିବ। ଲୋକେ ତତେ ଏଇ ରୂପ ପାଇଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି କି ତୁ ଯେବେ ଚାହିଁବୁ ତେବେ ତୋ ରୂପ ବଦଳି ପାରିବୁ। ତତେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ସାପର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି। ଏଇ ସବୁ କଥା କହି ସାପ କଳାବତୀର ରୂପ ଧାରଣ କରି ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ କଳାବତୀ, ଆମେ କିଛି ଦିନରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ତତେ ତ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହଇରାଣ କରିଛୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। କେବେ ବି କାହାକୁ ଭାବିବନି ନିଚ ଆଉ ତୁଚ୍ଛ, ନହେଲେ ଫେରି ଆସିବ ଅଭିଶପ୍ତ ସାପ। ମୁଁ ନଣ୍ଡା ହେବିନି ମା, ସ୍କୁଲରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚିଡ଼େଇବେ। କରିବାକୁ ହେବ ପୁଅ, ଦେଖ ବାପା ବି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ କରେଇବିନି। ଗୋଲୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲା। ଏ ପିଲା, ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ନଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜଗଡ଼ ଗାଁର ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ପୁରା 4 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ ସହିତ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ଓଫ୍, କି ଗରମ, ଏତେ ଧୂଳି। ନିଧି ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି ଦିନ ମ୍ୟାନେଜ କରିନିଅ ନା। ଷ୍ଟେସନରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦାମୀ କାର ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଆସିଗଲା ମୋ ପୁଅ, କେତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ରାଜା ପୁଅ। ନମସ୍କାର ବାପା, ନମସ୍କାର କାକା। ଖୁସିରେ ରୁହ, ଭିତରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଆରାମ କରିନିଅ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚା ପିଇଲା ବେଳେ କଥା ହେବା। ସେ ଦୁହେଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଚା ପିଇ ପିଉ କଥା ହେଉଥିଲେ। ବାପା, ତୁମେ ମୁଣ୍ଡନ କାହିଁକି କଲ? ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ଗାଁରେ ନଣ୍ଡା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ସେଇଦିନ ନଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି। ୟାର କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ଅଛି କି? ଗୋଟିଏ ଗାଁର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଆମେ ବିଟୁକୁ ବି ନଣ୍ଡା କରେଇବା। ନିଧି ଏକଥା ଶୁଣି ରାଗି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଲେଶ, ଏସବୁ କ'ଣ? କେତେ ଭଲ ଚୁଟି ଅଛି ବିଟୁର, ମୁଁ ତାକୁ ନଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ତୁମେ ରାଗନି, ମୁଁ କିଛି ଭାବୁଛି। କିଛି ବି କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନିଅ, ବିଟୁ ନଣ୍ଡା ହେବନି, ବାସ୍। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ କିଛି କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ନିଲେଶ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା ଆଉ ନିଜ ଛୋଟ ବେଳର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ପ୍ରୀତମ, କେମିତି ଅଛୁ? ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ, ସବୁ ଭଲ। ତୁ କହ। ମୋର ବି ସବୁ ଭଲ। କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ଆରେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ଏଠି କିଛି ଲୋକ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆରେ କ'ଣ କହିବି, ବିକୃତିକର ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି, ତା ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଯାଏ ଅଧା ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ନଣ୍ଡା ହେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମସ୍ୟାର ରାସ୍ତା ତ ଖୋଜିବାକୁ ହବ।
ଗାଁର ବାହାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ରୁହନ୍ତି, ଯଦି ସେ କିଛି ରାସ୍ତା କହିପାରିବେ। ନିଲେଶ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। କିଛି ଦୂର ଚାଲିଲା ପରେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଜଣେ ସାଧୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲା। ନମସ୍କାର ବାବା। କିଏ ତୁ? ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ନିଲେଶ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ବରଗଛର ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା। ସେ ବରଗଛ ଅଭିଶପ୍ତ, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ରହୁଛି। ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଲୋକେ ତ ତାର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ସମ୍ଭବ କାରଣ ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତିନି। ଏ କାମ ଭୂତର। କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ଏହି ଗଛରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏ ଗଛଟି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ପାଖରେ ବସି ତାସ ଖେଳୁଥିବା ଲୋକେ ଏ କଥା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ବାବା ତୁ କୋଉ ବାବା କଥା ଶୁଣୁଛୁ? ଇଏ ତ କିଛି ବି କହୁଥାଏ। ନିଜ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ଅଛି ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ କପାଳ ପାଖକୁ ଯା ତୁ। ନିଲେଶ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ସମୟ ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶ। କିନ୍ତୁ ନିଲେଶ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ଇଏ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ କିଏ ଧରିନେଲା? ନିଲେଶ କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଜିନିଷ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିନେଲା ଆଉ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଲେଶ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ବରଗଛର ଚେରକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେମିତି କରି ନିଜକୁ ସେ ଚେର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାତରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେ ଗାତରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଭୟାବହ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବସିଥିଲା। କିଏ ତୁ? ଆଉ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଗାଁରେ ବରଗଛ। ବୁଝିଗଲି ତୋର ସମସ୍ୟା। ଚିନ୍ତା କରନି, ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ ଦେବାକୁ ହବ। ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଏଇ ଗାଁ ଲୋକେ ତ ପାଗଳ, କିଛି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବନେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ହବ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଜ ଯୋଜନା ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଲେଶ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହବ? ମୋତେ ଥରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ନିଲେଶ ଯେମିତି ଗାଁକୁ ଗଲା, ସେ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା କାକା? ଗାଁର କିଛି କ୍ଷେତ ଆଉ ଘର ଜଳିଗଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତ ମୁଣ୍ଡନ ବି ହେଇଯାଇଛି। ନିଲେଶ ସେ କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲା। ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା, ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି, ନିଧି ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ? ଆଉ ବିଟୁ କୁଆଡ଼େ? ଏଇଠି ବାହାରେ ଖେଳୁଥିବ। କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଲା? ବିଟୁକୁ ଖୋଜ, ଆଉ ଘରେ ହିଁ ରହିବ। ବାହାରେ ବିପଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? ଆଉ ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ କାହିଁକି ଅଛ? ନିଲେଶ ନିଧିକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନିଲେଶ? ଏସବୁ କେମିତି ଠିକ୍ ହେବ? ମୁଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତୁ ବିଟୁକୁ ଖୋଜ ପ୍ରଥମେ। ନିଧି ନିଜ ବିଟୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଲେଶ ସାଧୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ବାବା, ଆମ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚାଅ ବାବା। ଏ ବିପଦକୁ ତୁ ଡାକିଛୁ। ତତେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯିବାର ନଥିଲା। ତୁ କରିଥିବା ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ପୁରା ଗାଁକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା, ମୋ ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି ବାବା। ଆପଣ କିଛି ବି କରି ଆମ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନିଅନ୍ତୁ ବାବା। ନିଲେଶ ସାଧୁଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଜର ଦୁଃଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିସାରିଥିଲା। ବରଗଛରେ କିଛି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଥିଲା। ତତେ ବାହାରିବାକୁ ହିଁ ହବ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। କପାଳ, ଏସବୁ କରନି। ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକଉଛୁ। କପାଳକୁ ମାରିପାରିବ ସେପରି ଭୂତ ଏବେ ଯାଏ ଜନ୍ମ ହେଇନି। ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗଛରୁ ଭୂତ ବାହାରି ଆସିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଡରିଗଲେ। ତୁ ଏଠିକି ଆସି ଠିକ କଲୁନି। ଆଉ ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଠିକ କଲୁନି।
ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ଆଣିଛ? ଇଏ ତ ଗଲା। ଭୂତ ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭିତରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କୁଥିଲା ଆଉ ଭୂତ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାନ୍ତ୍ରିକର କ୍ଷତି କରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୂତର ଶକ୍ତି ତାନ୍ତ୍ରିକର ଛାତିରେ ବାଜିଲା ଆଉ ସେ ମାଟିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ଭୂତ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଧରି ଅଧା ନଣ୍ଡା କରିଦେଲା। ନିଲେଶ, ତୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ। ଦେଖ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ୟାର। ତତେ ଏଇ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଏହା କହି ଭୂତ ବିଟୁକୁ ଦେଖେଇଲା। ବିଟୁ ଗଛରେ ଝୁଲି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏବେ ଏଇ ଛୁଆକୁ ତାକୁ ମୁଁ ମୋର ଦାସ ବନେଇ ରଖିବି। ନା ନା, ମୋ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଭୂତ ବିଟୁକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲା। କିଶନ, ମୁଁ ତତେ ଜାଣିଛି। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକେ ଏହା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ବାବା, ଏ କିଶନ କିଏ? ଏଇ ସେ କିଶନ। ବିଚରା ପାଖ ଗାଁରେ କୃଷକ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଫସଲ ବିକି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି ଡକାୟତ ତା ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଏଇ କଥା ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ମୋତେ ପାଗଳ ଭାବୁଥିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁରା ଗାଁ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନଇଗଲା। ଆଉ ଭୂତ ବି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲା, ସେ ଡାକୁ ମାନେ ମୋଟେ ନଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ଆଉ ଚୁରିରେ ବହୁତ ଥର ମାରିଲେ। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଡାକୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି ଆଉ ମୋତେ ଆହତ ଆଉ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ତଳେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଗଲି। ପୁରା ଗାଁ ଲୋକେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାନି ଆଉ ମୁଁ ଭୂତ ହେଇଗଲି। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଶପଥ ନେଲି କି ସେ ଡାକୁଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି। ସେବେଠୁ ବରଗଛ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧା ନଣ୍ଡା କରିଦିଏ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତୁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ। ଏବେ ତ ପୁଅକୁ ଚଢ଼େଇ ତତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ସେତିକି ବେଳେ ଜମିଦାର ସେଠାକୁ ଆସି କହିଲେ, ମୋ ନାତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ ମୋ କରିଥିବା କାମ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ତ ମୋର ଥିଲା ବାପା। ତୁମେ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛ? ପୁଅ, ମୁଁ ହିଁ ସେ ପାପୀ, ସେ ଡକାୟତ ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ। ମୁଁ ହିଁ ମୋ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସେ ରାତିରେ କିଶନଠୁ ଲୁଟିଥିଲୁ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ସେ ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ ହଉଛି। ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦବ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଶାସ୍ତି ତ ମିଳିବ ଜମିଦାର, ତତେ ବି ଆଉ ତୋ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବି। ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେହି ଯେମିତି ଏ କାମ ନ କରୁ। ଏଇମିତି କହି ଭୂତ ଜମିଦାର ଆଉ ତାର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବରଗଛରେ ଝୁଲେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ପୁରା ହେଲା ଆଉ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କେବେ କାହାରିକୁ ହଇରାଣ କରିବିନି। ଭୂତ ପଳେଇଗଲା ଆଉ ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ନିଲେଶ ଆଉ ନିଧି ସହରକୁ ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁର ଲୋକେ କିଶନର ସ୍ମୃତିରେ ନିଜେ ନଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।